प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे हिंदी पंडित पाशा गुरुजी के रेड्डी हाई स्कूल तलकापल्ली, 8वीं कक्षा 8th क्लास। द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए और हाथों में पेंसिल रखिए। ओके। यस्टरडे एक देशभक्ति संबंधी कविता पाठ कंप्लीट किया। पठन हेतु संबंधी ऐसा प्यारा देश है मेरा। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे छात्र उस कविता को रागायुक्त से कंठस्थ किए हैं। ओके, आज देखिएगा और 5th लेसन को पढ़ा रहा हूँ। सभी पुस्तकें सामने रखिए। पन्ना नंबर 22, पृष्ठ संख्या 22, पेजी नंबर 22 में आइए। ओके, पेजी नंबर 22, पृष्ठ संख्या 22। इकाई 2 में पाठ 5। पाठ का नाम यह है कि धरती की आँखें। धरती की आँखें नामक यह पाठ एक कहानी है। ओके। धरती की आँखें का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि भूमि యొక్క కళ్ళు। धरती, धरती का मानी भूमि, धरती का मानी भूमि की యొక్క आँखें, आँखें का मानी కళ్ళు मीन्स కళ్ళు, भूमि యొక్క కళ్ళు। तो देखिएगा, ఆంఖే అనే పదాన్ని గమనించండి। రెండో ఆ అనే అక్షరము మీద ఒక సింబల్ కనిపిస్తూ ఉంది, చంద్రబిందాకారపు గుర్తు। ఓకే, చంద్రబిందు కహెంగే। అలాంటి చంద్రబిందు ఎప్పుడైనా అక్షరము పైన వచ్చిన ఎడల దాని యొక్క ఉచ్చారణలో మార్పు ఉండాలి, పలికే విధానంలో మార్పు ఉండాలి। तो देखिएगा, చంద్రబిందు వచ్చినప్పుడు సగము నోటి, సగము నోరు ద్వారా, సగము ముక్కు ద్వారా పలకాలి, ఆ। ఓకే, అదే విధముగా ఏదైనా అక్షరము పైన సున్నా వచ్చినప్పుడు ముక్కు ద్వారా పలకాలి। ఈ పదాన్ని చూడండి, నేను ఎలా పలుకుతున్నానో, ఆంఖే పలకండి ఒకసారి, ఆంఖే। ఓకే, ఆ విషయాన్ని గమనించండి। పాఠం పేరు చెప్పండి ఇప్పుడు హిందీలో। ఎస్, ధరతీ కి ఆంఖే, భూమి యొక్క కళ్ళు। తెలుగులో రాసుకోండి అక్కడ, భూమి యొక్క కళ్ళు। ఆంఖే బహువచనము, కళ్ళు, ధరతీ భూమి। ఓకే, కి అంటే యొక్క, ధరతీకి ఆంఖే భూమి యొక్క కళ్ళు। यह पाठ कैसा है? कहानी। कहानी అంటే కథ, స్టోరీ। ఓకే, ఈ లెసన్ ఒక కహానీ, ఒక స్టోరీ, ఒక కథ। अच्छा ठीक है, कहानी पाठ को पढ़ लेने से पहले तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में एक चित्र दिखाई दे रहा है। प्यारे छात्र और छात्रा उस चित्र को देखिए। 1 मिनट, ఆ బొమ్మని చూడండి। చూస్తున్నారా బొమ్మని? చూడండి। यस, चित्र के नीचे 3 प्रश्न हैं। देखिए, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है చెప్పండి। బొమ్మలో మీకు ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయో హిందీలో చెప్పండి। यस, चित्र में रात के समय का आसमान, चांद सितारे आदि दिखाई दे रहे हैं। చిత్రములో రాత్రి సమయాన ఆకాశము, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు మొదలగునవి కనిపించుచున్నవి। అది ఒక చీకటి కదా, అది ఒక చీకటి రాత్రి। ఆ సమయాన మనకేం కనిపిస్తాయండి? ఆకాశంలో చంద్రుడు కనిపిస్తాడు మరియు నక్షత్రాలు కనిపిస్తాయి, సితారే నక్షత్రములు।
మీకు అక్కడ బొమ్మలో చీకటి, ఓకే, ఆ చీకటిలో చంద్రుడు కనిపిస్తున్నాడు మరియు నక్షత్రములు కనిపించుచున్నవి. అవునా? यस। आसमान में देखने पर तुम्हें क्या क्या दिखाई देते हैं? ఒకవేళ ఆకాశంలోకి చూసిన ఎడల మీకు ఏమేమి కనిపిస్తాయండి? आसमान में देखने पर दिन में तो सूरज और रात में तो चांद सितारे दिखाई देते हैं। ఆకాశంలో చూసినట్లయితే పగలు సూర్యుడు కనిపిస్తాడు మరియు రాత్రి చంద్రుడు మరియు నక్షత్రాలు కనిపిస్తాయి। विज्ञान की दृष्टि से चंद्रमा कैसा उपग्रह है? సైన్స్ దృష్టితో చంద్రుడు ఎలాంటి ఉపగ్రహము? विज्ञान की दृष्टि से चंद्रमा भूमि का उपग्रह है, वह स्वयं प्रकाशक नहीं है। यस, సైన్స్ దృష్టితో చూసినట్లయితే చంద్రుడు భూమి యొక్క ఉపగ్రహము। यस, अच्छा ठीक है। अब मैं पाठ को पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 23। सब छात्र पुस्तकें देखिए, हर अक्षर, हर शब्द, हर वाक्य पर ध्यान आकर्षित और समझ लेने के लिए प्रयत्न कीजिए। पेंसिल रन कीजिए। ओके, देखिए। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था, वह नित्य नए सपने देखता, उन्हें पूरा करने का प्रयास करता। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता, उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता लेता। सपने पूरा करने के लिए अपने खजाने का मुँह खोल देता। सफल होने पर उनको सम्मानित करता। असफलता पर निराश नहीं होता बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता। कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे, वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते। इसी कारण राज्य दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते, उसका यश फैलाते, नई बस्तियां बसाते, व्यापार करते। इस प्रकार उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया, किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ गईं। पेज नंबर 24। कभी कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता या हमले को शिकार हो जाता तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्सव आदि होता तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र जान पाता। ऐसे में सहायता भेजने में भी विलंब होता। एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था। चांद को देखकर वह सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता, तब मैं वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। उसने एक विचित्र सपना देखा। राजा को लगा जैसे चांद की दो आंखें हैं, मुँह है। चांद अपनी बड़ी बड़ी आँखों से इधर उधर देख रहा है और कह रहा है, देखो वह तुम्हारी नाव चली जा रही है। अरे समुद्र में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूँ कि वह अपना मार्ग बदल लें। अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है, शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो। वह देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है, तरह तरह के
खेलों का आयोजन हो रहा है। राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। सुबह हुई, समय पर दरबार लगा। राजा ने 25 पेजी नंबर अपना सपना सुनाया। फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा। राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया। एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज निराश ना हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा। फिर एक दिन ना राजा रहा ना वृद्ध दरबारी। धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आज अकेला चांद ही हमारी धरती की आंख नहीं है। अंतरिक्ष में सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे हैं जो कई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं। कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आँखों के समान हैं। वे सब देख लेते हैं। समुद्र में उड़ते तूफान, धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध। यही नहीं, वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं। अंतरिक्ष तथा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। ये पलक झपकते संदेशों को, चित्रों को और टेलीविज़न कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं। अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं। इन उपग्रहों की नज़र बड़ी तेज़ है। इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती, इसलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता है। ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं। काश आज वह राजा होता तो अपना सपना सच होता देख कितना खुश होता। ओके, समझ में आया है? नहीं। अब पेज नंबर 23 में देखिए, पेज नंबर 23 में आइए। ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, सुन लीजिए। बहुत पुरानी बात है, चाला కాలము నాటి మాట। बहुत అంటే చాలా, పురాణి అంటే పాత, అంటే ప్రాచీన, బాత్ హై అతి పురాతన కాలము నాటి యొక్క మాట ఈ స్టోరీ। ఏక్ బహుత్ పురానీ బాత్ హై, ఓకే, చాలా కాలం నాటి మాట, బాత్ అంటే మాట। ఏక్ రాజా థా, ఒక రాజు ఉండెను। ఏక్ రాజా థా, ఒక రాజు ఉండెను। చాలా కాలము నాటి మాట, ఒక రాజు ఉండెను। వహ నిత్య నయే సప్నే దేఖ్తా, అతడు నిత్యం కొత్త కొత్త కలలు కనేవాడు। వహ అంటే అతడు, నిత్య నిత్యము, నయే కొత్త, సప్నే కలలు, దేఖ్తా అంటే కనేవాడు లేదా చూసేవాడు। ఓకే, అతడు నిత్యం కొత్త కొత్త కలలు కనేవాడు। ఉన్హే పూరా కర్నే కా ప్రయాస్ కర్తా, వాటిని పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించేవాడు। ఉన్హే వాటిని, పూరా కర్నే కా పూర్తి చేయడానికి, ప్రయాస్ ప్రయత్నము, కర్త అంటే చేసేవాడు। ఓకేనా? మీనింగ్స్ రాసుకోవాలి, పదము పక్కల తెలుగులో రాసుకోవాలి। ఏవైతే కలలు కన్నాడో వాటిని పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించేవాడు రాజు। दरबार के गुनी और
బుద్ధిమాన్ లోగోं को సప్నే సునాతా. రాజదర్బారులోని గుణవంతులు మరియు బుద్ధిమంతులకు తన కలలను వినిపించేవాడు. దర్బార్కే, దర్బార్ అంటే రాజదర్బారు, రాజసభ. ఓకే. గుణి గుణవంతులు, ఔర్ మరియు బుద్ధిమాన్ బుద్ధిమంతులు, లోగోं అంటే ప్రజలు, బుద్ధిమంతులు కలిగినటువంటి వారందరికీ కూడా సప్నే కలలు, సునాతా అంటే వినిపించుట. రాజదర్బారులోని గుణవంతులు మరియు బుద్ధిమంతులకు తన కలలను వినిపించేవాడు. ఉన్హే పూరా కర్నే మే ఉన్కి సహాయత లేతా. వాటిని పూర్తి చేయుటకు వారి సహాయము తీసుకునేవాడు. ఉన్హే పూరా కర్నే మే వాటిని పూర్తి చేయడము కొరకై, ఉన్కి సహాయత లేతా వారందరి యొక్క సహాయము తీసుకునేవాడు. రాజు ఏవైతే కలలు కంటున్నాడో ఆ కలలని రాజ్యంలో ఉన్న బుద్ధిమంతులకి చెప్పేవాడు మరియు ఆ కలలని సాకారము చేయడము కొరకై వాళ్ళందరి సహాయము తీసుకొని పూర్తి చేసేవాడు. सपने पूरा करने के लिए अपने ఖజానే కా ముహ ఖోల్ దేతా. తన కలలను పూర్తి చేయుటకు తన ఖజానా నుండి డబ్బును ఖర్చు పెట్టేవాడు. ఓకే, అర్థమవుతుందా ప్యారే స్టూడెంట్స్? ఎస్, సప్నే పూరా కర్నేకే లియే కలలను పూర్తి చేయుటకు, అప్నే ఖజానే కా తన ఖజానా నుండి, ముహ ఖోల్ దేతా అంటే డబ్బును ఖర్చు పెట్టేవాడు. ఇది జాతీయ పదము. ఓకే. సఫల్ హోనే పర్ ఉన్కో సమ్మానిత్ కర్తా. ఆ పనిలో సఫలమైతే వారిని సన్మానించేవాడు. సఫల్ అంటే సక్సెస్. ఉన్కో సమ్మానిత్, సమ్మానిత్ కామాని సన్మానము చేసేవాడు. సఫల్ హోనే పర్ ఉన్కో సమ్మానిత్ కర్తా. ఆ పనిలో విజయము సాధిస్తే వారిని సన్మానించేవాడు. అసఫలత పర్ నిరాశ నహీ హోతా. విఫలమైతే నిరాశ చెందేవాడు కాదు. అసఫలత మీన్స్ విఫలము. ఓకే, సక్సెస్ కాకపోతే నిరాశ చెందేవాడు కాదు. బల్కి కానీ, ఉన్కా ఉత్సాహ బడాతా వారిని ఉత్సాహపరిచేవాడు. ఉత్సాహ అంటే ఉత్సాహము. ఓకే. कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता. లోటును పూరించుకొని అంటే తప్పులను సవరించుకొని మరలా తిరిగి ప్రయత్నించమని వారిని ప్రేరేపించేవాడు. కమియోంకో అంటే తప్పులను సవరించుకొనుట కొరకు, దోబారా మరలా రెండోసారి ప్రయత్నము చేయమని ప్రేరేపించేవాడు ఆ రాజు. తప్పులను సవరించుకొని మళ్ళీ తిరిగి ప్రయత్నించమని వారిని ప్రేరేపించేవాడు. ఎవరు? ఎస్, రాజు. రాజాకే వ్యవహార్ సే సభీ ఖుష్ థే. రాజు వ్యవహారం పట్ల ప్రజలంతా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఖుష్ అంటే సంతోషము. వే రాజాకే లియే సబ్ కుచ్ కర్నే కో తయార్ రహతే. వారు రాజుగారి కోసం ఏమైనా సరే చెయ్యడానికి సిద్ధంగా ఉండేవారు. వే రాజాకే లియే వారు రాజు కొరకు, సబ్ కుచ్ కర్నే కో అన్నీ చేయడము కొరకు, తయార్ రహతే సిద్ధంగా ఉండేవారు. ఇసీ కారణ్ राज्य दिन दूनी रात चौगुनी ఉన్నతి కర్ రహా థా. ఈ కారణంగానే ఆ రాజ్యం రోజు రోజుకి అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది. देखिए,
दिन दूनी రోజు రోజుకి, दिन दूनी रात चौगुनी ఉన్నతి కర్ రహా థా అంటే రోజు రోజుకి ఆ రాజ్యము అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది. ఉన్నతి మీన్స్ అభివృద్ధి. రాజా కే నావ్ సముద్ర మే హజారో మీల్ దూర్ జాతే, రాజుగారి పడవలు సముద్రంలో వేల మైళ్ళ దూరం ప్రయాణం చేస్తాయి. రాజాకే రాజా యొక్క, నావ్ అంటే పడవలు, సముద్రమే సముద్రంలో, హజారో వేల, మీల్ దూర్ జాతే వేల మైళ్ళ, మీల్ అంటే మైళ్ళు, దూర్ అంటే దూరము, జాతే అంటే వెళ్తాయి. రాజుగారి పడవలు సముద్రంలో వేల మైళ్ళ దూరం ప్రయాణం చేస్తాయి. ఉస్కా యష్ ఫైలాతే ఆయన కీర్తిని వ్యాపింపచేస్తాయి. యష్ అంటే కీర్తి, ఫైలాతే వ్యాపింపచేస్తాయి. నయీ బస్తీయా బసాతే నూతన బస్తీలను ఏర్పాటు చేసేవి, అంటే కాలనీలని ఏర్పాటు చేసేవి. వ్యాపార్ కర్తే వ్యాపారము చేసేవి. इस प्रकार उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया. ఈ విధంగా ఆ రాజుగారి రాజ్యము దూర దూరాలకు వ్యాపించింది. किंतु इसके साथ साथ రాజా की कठिनाइयाँ भी बढ़ गईं. కానీ దీనికి తోడుగా కొన్ని సమస్యలు కూడా తలెత్తాయి, పెరిగిపోయాయి. किंतु కానీ, इसके साथ साथ రాజా की कठिनाइयाँ भी बढ़ गईं. దీనికి తోడుగా కొన్ని సమస్యలు కూడా పెరిగిపోయాయి రాజుగారికి. ఓకే, समझ में आ रहा है? यस. अब देखिए नेक्स्ट पेपर 24. कभी कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता. तो देखिएगा, అప్పుడప్పుడు రాజుగారి పడవలు లేదా ఓడలు మునిగిపోతూ ఉండేవి. నావ్ అంటే పడవలు, జహాజ్ అంటే ఓడలు. అప్పుడప్పుడు సముద్రంలో మునిగిపోయేవి. యా లేక లేదా हमले का शिकार हो जाता तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती. వీటిపై ఎవరైనా దాడి చేస్తే ఆ సమాచారం వెంటనే రాజుగారికి లభించటము లేదు. హమ్లే అంటే దాడి. ఎవరైనా వాటిపై దాడి చేస్తే సమాచారం రాజుగారికి లభించుట లేదు. इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्सव आदि होता तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र जान पाता. ఇదే విధంగా ఏ ప్రాంతంలోనైనా ఏదైనా భయానక పరిస్థితి ఏర్పడినా లేదా ఎప్పుడైనా ఏదైనా పండుగ మొదలగునవి జరిగితే వాటిని రాజుగారు చూడలేకపోతున్నారు. ఐసే మే సహాయత భేజనే మే భీ విలంబ్ హోతా. లేదా వెంటనే సమాచారం వారికి తెలిసేది కాదు. ఓకే, ఆలస్యమయ్యేది, విలంబ్ का मानी ఆలస్యము. ओके, ठीक है प्यारे छात्र, वहाँ तक टिक कर लीजिए, बात के कम कल देखेंगे. एक बार पाठ को पढ़िए. ठीक है, धन्यवाद.